और देखिए मेरे को मिस्टर बाजवा जी जहाँ पर जो बहुत ही अच्छा काम करते हैं, यहीं पर अपना जो रोज़गार करते हैं, जॉब करते हैं, वर्क करते हैं। और देखिए हम जहाँ से जब गुजरते हैं तो ये मेरे को कहते हैं नमस्कार। मैंने कहा नमस्कार बाजवा जी। बाजवा जी कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, ये बहुत बड़ी हस्ती है। ठीक है, जहाँ पर ये अपना कारोबार करते हैं सेटिस्फाई हैं, कहते हैं मैं इतने कारोबार से बहुत परेशान हूँ। और जो ये कारोबार करते हैं ना, इनकी मैडम जो है मिसेज जो हैं मनदीप कौर बाजवा, वो एडवोकेट हैं। और ये कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। वो भी दिखाइए उधर ये क्या क्या ट्रांसलेट कर लेते हैं जहाँ पर ये उर्दू देखिए, ये उर्दू भी जानते हैं। ये पाकिस्तान के साथ जो लगता है ना हमारा अमृतसर, तो वहाँ के रहने वाले हैं। उर्दू तो पंजाबी भी कर लेंगे, उर्दू तो अंग्रेजी भी कर लेंगे, उर्दू तो हिंदी भी कर लेंगे, उर्दू भी कर लेंगे है, पंजाबी तो उर्दू कर देंगे है। जो भी कुछ करवाना होवे तो नंबर इन्हों देखो कितने लिखे नंबर, वो देखो नंबर सारे लिखे दे। कभी थानू लोड़ पवे 947082881144। और फिर देखो BSNL का नंबर से पहले 9417488144। ये तो इनका मोबाइल नंबर है। फिर यहाँ पर नोटरी पब्लिक, LC, उर्दू ट्रांसलेशन, कोर्ट, फार्मर, कोर्ट ऑर्डर, ऑनलाइन प्रिंट आउट, एवरीथिंग दे है। और कभी आप इधर आएँ तो बाजवा से मिलना मत बोलना भैया। और देखिए अभी आपको चोट वोट लग जाती है ना मुंह में, जब तो आपको थोड़ा सा पसीना वगैरह आता है, बोरो प्लस भी रखा हुआ है इन्होंने। और देखिए जब बेसहारा गरीबों के लिए भी सामान इन्होंने फ्री रखा हुआ है। और देखिए अपने रोजगार के साथ साथ ये समाज सेवा भी करते हैं। तो ये कहते हैं कि जब मैं कॉलेज में पढ़ता था उस समय में पर्सनैलिटी था, सेलिब्रिटी था। तो मैं आपको अभी इसको अंदर लेके जाता हूँ इनको, मैं अभी तो पूछूंगा कौन कौन सी सेलिब्रिटी है। कहता भंड का रोल बहुत बढ़िया करता था। मैंने कहा भैया बहुत बढ़िया चीज़ है। तो मैडम इनके बैठे हैं साथ, थोड़ा उनसे समझ आऊँगा, थोड़ा बहुत उन्हीं की हम बोल जाएं। क्योंकि जो घर वाली होती हैं तो हमेशा कहते हैं यार तुम कैसे आदमी से पेशा पड़ गया, कैसे आदमी से मिलते हो। मैडम जी माफ़ करना, मेरे को थोड़ा सा लगाइए, थोड़ा सा ऊँचा नीचा बोल देना। तो दोनों हम भाई मिल के बात करेंगे, हम दुख सुख साझे करेंगे। क्योंकि मैं भी बुरी आदतों में फंस गया हूँ, जो मेरे को प्रोफेशन नहीं है। मैं भी आदत होती है ना जो जाती नहीं है। इनको भी कहते थे, मैं पहले ज़माने में जो पढ़ता था तो हम भी स्टेज पर ऐसे ही बोलते थे, कहते मैं भी स्टेज सेक्रेटरी था, मैं भी ड्रामे करता था, आज सड़कों पर ड्रामे कर रहा हूँ। तो कोई बात नहीं है, आइए मेरे साथ, इनके पास फ़ोटो भी है कुछ, हम बातचीत करते हैं एक दूसरे से। और इस समय मैं लुधियाना के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट 2nd फ्लोर चोपड़ा जी के ऑफिस में बैठा हूँ। तो मेरे साथ हैं जसविंदरजीत सिंह बाजवा। जसविंदरजीत सिंह बाजवा जी कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। आप देखते होंगे जे जहाँ पर जो फोटो स्टेट की मशीन ला रखी है उन्हें कॉरिडोर में, या कोई अपना जो पेन वगैरह या कुछ और करते हैं, नहीं, ये सबसे बड़ी हस्ती हैं। ये उर्दू के मास्टर हैं। उर्दू के कोई भी लैंग्वेज आप ले, ये पुरानी हिस्ट्री है 100 वर्ष 150 वर्ष पहले की, जो 1947 से पहले आप जानते हैं उर्दू ही चलता था लाहौर से लेकर सारे पंजाब में दिल्ली तक। जो दफ्तर हैं उनमें सभी काम जो उर्दू में होते थे। और उसी के मास्टर हैं जे, उसी के एक्सपर्ट हैं जे जसविंदरजीत सिंह बाजवा जी, जो अमृतसर के रहने वाले हैं। और इन्होंने मेरे को बताया कि जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, इन्होंने देखिए मैट्रिक की, उसके बाद जो हायर सेकेंडरी की, उसके बाद फिर इन्होंने ग्रेजुएशन की, ग्रेजुएशन के बाद इन्होंने MA की पंजाबी में। और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से इन्होंने किया वो उर्दू का जो होता है डिप्लोमा वगैरह जो भी कुछ है, उर्दू पढ़ना लिखना सीखा है। और उसके बाद जहाँ लुधियाना शहर में ये आज अपनी सेवाएं दे रहे हैं, एक जो अमृतसर में हमारे जो ये सरजीत सिंह जी, जसविंदरजीत सिंह जी, जो उस समय जाने के वहाँ पर बहुत सारे काम करते थे, सभ्याचारक मेले वगैरह लगाते थे। और मैं आपको बता दूं, जब ये पढ़कर हटे तो उस समय जो बेरोजगार थे, इन्होंने बेरोजगार संगठन बनाया, उसकी रैलियां की, उनके जलसे किए, लोगों के साथ लेकर उन्होंने प्रोटेस्ट किए कि हम बेरोजगार हैं, हमें रोज़गार दो। रोज़गार नहीं मिला, फिर इन्होंने खुद ही रोज़गार ढूंढा। और ये जो पुराने डॉक्यूमेंट होते हैं ना, रजिस्ट्री वगैरह, ये खुद ही जाने के ट्रांसलेट करने लग गए। तो इस समय ये जो हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है 2nd फ्लोर पर रहते हैं। तो मैं इनसे बात करूंगा। जसविंदरजीत जी, आप जो उस समय भंड का रोल करते सी, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੀਤ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। तो ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੇਲੇ ਕੀਤੇ, ਭੰਡ ਦੇ ਰੋਲ ਕੀਤੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਘੱਟ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਜਾਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ,
ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। 5000 ਬੱਚਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸਕੂਲ ਦਾ, 3000 ਬੱਚਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਸਕਿੱਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੀਤ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ 5000 ਬੱਚਾ 20-50 ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਆਡੀਅנਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੱਪਾਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਜਦ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਨਾਊਂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਬ ਆਪਕੇ ਸਾਹਮਣੇ श्रीपाल, तो उस समय उठ कर जाता था, यार कहते होने तो साढ़ा खप करता सी है, अब इसका ऊपर नाम आ गया तो स्टेज पर परफॉर्मेंस भी करते थे, ऑडियंस में शोर भी मचाते थे, दोनों काम करता था। आप भी मेरी तरह दोनों काम कर लेते हो हैं। ਭੰਡ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭੰਡ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਭੰਡ ਦਾ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ 10ਵੀਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰੈਪ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ 11ਵੀਂ ਗੁਣਵੀਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, 9ਵੀਂ 'ਚ ਸਕੂਲ ਛੱਡਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪੇ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਡਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੂਡੇ ਪਲੱਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜਿਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਆ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਮਦਾਸ ਹੈ, ਤਹਿਸੀਲ ਅਜਨਾਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਮੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਚੱਲਦਾ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਮੰਚ ਬਣਾਇਆ, ਵਗਦੀ ਰਾਵੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਚ ਰਮਦਾਸ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਈ ਆ ਰਮਦਾਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ +2 ਮੈਂ ਧਿਆਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ BA ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਲੇ ਫਗਾਨੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਕਦੀ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀ, ਜੋ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਗਾਅ ਸੀ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਲਿਖਦੇ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸ਼ੌਂਕ ਹੋਇਆ। ਸਾਡਾ ਕਿੱਤਾ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਸੀ। ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਜੋ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਹੈਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਮੂਵ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਮੂਵ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਇਵੇਂ ਬਣਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਗਾਣੇ ਬਹੁਤ ਲਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਗਾਣੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਗਾਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਫੜਾ ਜਾਇਆ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਗਾਣੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ ਆਣ ਕੇ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਜਦੋਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੇ ਦੇਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪੀ ਹੈ, ਯਾਦਾਂ GND ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਣਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਕਦੀ ਕਲਮ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਛੱਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਗਾਣੇ ਜੋ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਗਾਣੇ ਬਹੁਤ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਲਮ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਛੱਡੀ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਤੇਰਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਕੰਡਮ ਗਾਣੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੇ ਗਾਤੇ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਵੀ ਉਹੀ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਕਿ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਕਾਲਜ ਲਾਈਫ, ਸਕੂਲ ਲਾਈਫ ਹੋਰ ਸੀ, ਕਾਲਜ ਲਾਈਫ ਹੋਰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਈਫ ਹੋਰ ਆ ਗਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਚੇਂਜਿੰਗ ਮੇਰੀ ਆ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਗਾਣੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਂਟਰੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਣੇ ਲਿਖਣ ਡਿਆ ਪਿਆ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਹਨ ਕਿ। ਔਰ ਦੇਖिए जसविंदरजीत सिंह जो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, अमृतसर के बॉर्डर इलाके के रहने वाले हैं, जहाँ पर पाकिस्तान से जो बम फेंके जाते थे इनके गांव के आसपास गिरते थे। इन्होंने 72 की 71 की जो लड़ाई हुई थी वो भी देखी होगी, 1965 की भी देखी होगी। और आज भी जब कभी तनाव होता है दोनों बॉर्डर के ऊपर, तो इनका जो घर है, जो उनका जो बॉर्डर पर खेत है, वहाँ पर हर लोग मायूस हो जाते हैं, ना जाने कब दोनों देश में एक दूसरे से फायर होने शुरू हो जाएं। चलो वो तो दूसरी बात थी। ये जब अपनी जवानी में, जब अपनी टीन एज में जब ये लिखते थे गीत, जब ये गुनगुनाते थे गीत अपने स्टेज पर चढ़कर, कोई जब कॉलेज में फंक्शन होते हैं, सभ्याचारक मेला होता है, वहाँ कंपटीशन होता है, कल्चर प्रोग्राम होता है, तो उसमें मैं भी भाग लेता रहा हूँ। मैं भी बहुत कुछ करता था, लेकिन ये भी बहुत कुछ करते थे। हम दोनों दोस्त ही बैठे हैं। कुछ ये टप्पे सुनाएंगे जो ये अपने गीत जो उन्होंने लिखे हैं, वो थोड़ा सा बताइए क्या लिखा था आपने उस समय। 2 टप्पे पहले सुनाइए, उसके बाद अच्छा लगेगा फिर मैं आपसे दूसरे किसी गीत के टप्पे सुनूँगा। सर ਪਹਿਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਗਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਕੂਲ ਦੇ, ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਟੱਪੇ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ +2 ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਆਏਗਾ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਵੇਖੇ ਬਿਨਾਂ ਵੇ ਮੈਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਸਰ ਕੋਲ ਖੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਨਾ ਸੋਹਣਿਆ
ਪਿਆਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦੀ, +2 ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਯਾਰਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮਰਦੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਕੂਲ ਦਾ ਗਾਣਾ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਾਹੌਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ और देखिए अभी बताया इसने कि +2 में जब ये पढ़ते थे उस समय इन्होंने गीत लिखा कि मास्टर के सामने कुछ मैं कह नहीं सकती, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। देखो उस समय प्यार की बातें शुरू हो चुकी थी। केड़े साल दी गल्लां ने ये? सर ये हैगा 92 जाने के 24-25 साल पहले ये जो आज गीत आप सुन रहे हैं या गुनगुना रहे हैं, सरबजीत सिंह जी जैसे जो राइटर थे उन्होंने लिखे थे। आजकल तो बहुत ही आग निकलने लग गई है उनमें से, अब तो बंदूकें भी चलने लग गई हैं। प्यार मोहब्बत हर गली मोहल्ले में पहुंच चुका है। घरों से जाने के एक कोठे से टपक के दूजे कोठे जा गया प्यार दियां तो हुण बंदूकां च आवाज़ां आउण लग पईयां। ਤੇ ਹੁਣ ਪਿਆਰ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵਾਕਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸ਼ਸ਼ੀ ਪੁੰਨੂ ਵਾਲਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਕਿਹੜਾ ਟੱਪਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕਾਲਜ ਗਈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਾਲਜ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਾਲਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲਜ ਕਾਲਾਫਖਾਨਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ GN ਕਾਲਜ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀਤ ਗਏ ਜਦ ਇਕੱਠੇ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਰਕੇ ਛੇੜਖਾਨੀਆਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲੇ ਲੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਇੰਨਾ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਨੇ, GN ਕਾਲਜ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, GN ਕਾਲਜ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਾਲਜ ਦਾ ਗਾਣਾ ਸੀ। और देखे जब ये कॉलेज में पहुंचे तो फिर वही तेरी याद आती है जब कॉलेज में पढ़ते। तो आज भी वो याद करते हैं वो दिन, जो कॉलेज के दिन होते हैं ना, स्कूल के दिन होते हैं, कभी भूलते नहीं इंसान को। यही तो यादें होती हैं। कभी गाँव में बैठ के, कभी अकेले बैठ के सोचना, अरे यार आप तो पैसे कमाने के, सुबह पैसे कमाने के निकलते हो, रात तक पैसे कमाने के चक्कर में, छोटी गाड़ी लेकर बड़ी गाड़ी के चक्कर में, छोटा घर बनाने के बजाय बड़ा घर बनाना, उससे बड़ा घर बनाना, उसी चक्कर में। यार पहले जो बीता है उसे सोचो, उसे सोच के नंद लो। क्या ज़िंदगी थी वो, आज क्या ज़िंदगी है। यही तो सोचते हैं जो गीतकार होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, जो कलाकार होते हैं, वही ज़िंदगी को सोच सोच कर जीते हैं, इंजॉय करते हैं। पैसा थोड़ी होता है हम लोगों के पास, हमारे पास तो सोच होती है। तो उसके बाद क्या किया आपने? सरबजीत सिंह जी, जसविंदर जी सिंह जी, मैं क्योंकि हमारा जो क्रिएटिव माइंड है, हम जो कोई चीज़ हमारे दिमाग में नहीं रहती साथ ही भूल जाते हैं, नई बात हमारे दिमाग में आ जाती है। ये कई बार आपने देखा होगा जो लोगों के मन में एक ही बात घूमती है उनके मन में नई बात नहीं आती। आप भी साइकोलॉजिस्ट हैं, जो ध्यान देना, हमारे माइंड से कभी भी किसका नाम वगैरह स्किप कर जाता है, एकदम नई बात हमारे दिमाग में आ जाती है। ये भी आपको हम कभी दिखाएंगे, बताएंगे, क्योंकि हमें कितनी बार मैंने बोला जसविंदर जी सिंह जी, फिर दिमाग से स्किप कर जाता है। ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਜੂ ਲੱਗ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ 2 ਟੱਪੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਤੇ ਕਾਲਜ ਸੁਣਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਮੇਰੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਰ ਗਾਣਾ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਇੱਕ ਡੋਲੀ ਤੇ ਅਰਥੀ ਨੂੰ ਸਮੇਲ ਕਰਕੇ ਗਾਣਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਦੋਵਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੈਗਾ ਸੀ? ਕਰਕੇ ਵਾਅਦੇ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲੀਏ ਨੀ, 4 ਕਿੱਲਿਆਂ ਤੇ ਡੁੱਲਣ ਵਾਲੀਏ, ਹਾਰ ਜੰਜੀਰੀ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੀ ਪਾ ਕੇ ਮਲ ਕੇ ਵਟਣਾ ਫੁੱਲਣ ਵਾਲੀਏ, ਵਰੀ ਤੇਰੀ ਨਾਲ ਖੱਫਣ ਲੈ ਸਾ ਨਵੀਂ ਹੀ ਰੀਤ ਚਲਾ ਦੇਣੀ, ਤੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਰ ਜਣ ਅਸਮਰ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾ ਲੈਣੀ। ਅਗਲਾ ਇੱਕ ਪੈਰਾ ਨੀਂਗਰ ਸ਼ਬਦ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ। ਤੂੰ ਜਦ ਨੀਂਗਰ ਸੱਦ ਲਾਏਗੀ ਅਸੀਂ ਤਖਤਾ ਘਰ ਮੰਗਾ ਲਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਜੈਮਾਲ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਜਾਏਗੀ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਮਨ ਸਮਝਾ ਲਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਨੜੋਆ ਤੇ ਤੇਰਾ ਮੇਲ ਕੁੜੇ, ਇਹ ਹੋ ਨਿਰਾਲਾ ਖੇਲ ਕੁੜੇ, ਜਦ ਦੋ ਬੁਰਕੀਆਂ ਮਾਂ ਤੇਰੀ ਸਾ ਪੁੜੀ ਯਾਰ ਦੀ ਖਾ ਲੈਣੀ, ਤੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਰ ਜਾਣ ਅਸਮਰ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾ ਲੈਣੀ। ਤੀਸਰਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਡੋਲੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਰਥੀ, ਤੇਰੇ ਕੁਹਾਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਚਾਰਾਂ ਦੀ, ਦੋ ਸ਼ੋਭਾ ਕੋਈ ਬਦਨਾਮੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਪੀਓ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਵਾਰ ਕੁੜੇ, ਸਾਡਾ ਪੰਨੂ ਕੋਈ ਭੰਡਾਰ ਕੁੜੇ, ਸਾਡੀ ਚਿਖਾਂ ਨੇ ਕਿਸਮਤ ਵੇਖੀ ਤੇਰੀ ਕੁੜੇ ਜਲਾ ਦੇਣੀ, ਤੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸਮਰ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾ ਲੈਣੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਦੂਜੇ ਗਾਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆ ਬੰਦੂਕਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਤੇ ਲਿਖੇ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਉਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਹਾ ਆਣ ਕੇ। ਸਿਆਸਤ 'ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਰਪ੍ਰਤਾਪ ਅਜਨਾਲਾ MLA ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰੀ। ਜਸਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਦਾਰੂ ਦੀ ਬੋਤਲ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪੂੜੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੋਤਲ ਦਾਰੂ ਦੀ ਪੀ ਕੇ ਹੌਲੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਲੋ ਪਾਈਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਚਰਤਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਦੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੱਸਣ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਰੋਮਾਂਟਿਕ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰੀ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕੱਟੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਵਿਚਰਾਂ ਗਣ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਗਾਣਾ ਲਿਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। वो देखिए, ये कहते हैं जैसे लोगों में रहेगा, जैसी संगत होगी तो वैसे इंसान बन जाता है। अगर अच्छे आदमियों में रहेगा तो अच्छा बनेगा, अगर बुरे लोगों में रहेगा तो बुरा बनेगा। आप भी देख लेना, जो आपके आस पड़ोस में लोग रहते हैं, जो भी हैं, आप उनकी संगत को देखना, उनके कारोबार को देखना, उनको पहचानना है। थोड़ी सोच बदलो, लुधियाना वालों, देश वालों, सोच बदलो। तो अभी मेरे को बार फ़ोन आ रहा है, 4 बार किसने फ़ोन किया, थोड़ा सा इसको सुन लूँ कौन है वो। और देखिए हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट लिखना मत भूलिए। आप कमेंट ज़रूर लिखिए, शेयर कीजिए।
और जो आगे लोग हैं उनको भी ये दिखाइए कि हम ज़िंदगी कैसे जी रहे हैं, हमें कैसे ज़िंदगी जीनी चाहिए। सोच बदलिए, सोच के साथ हमारा देश भी बदलेगा। मेरे साथ जसविंदर जीत सिंह जी हैं। कॉलेज टाइम से, ये स्कूल टाइम से ही यानी कि इन्हें लिखने का शौक़ था, कुछ करने का शौक़ था, और आज भी इन्हें वो सब शौक़ है। तो मेरे साथ कुछ फ़ोटो लेकर बैठे हैं, मैं इनकी फ़ोटो ये दिखाएंगे बार बार, 1 बाय 1 दिखाइए क्या क्या आपके पास दिखाइए। उधर एक एक करके दिखाइए कैमरे के सामने, इधर दिखाओ कैमरे की तरफ, यहीं से बैठे दिखाइए। हाँ, ये मेरे हरप्रताप अजनाला MLA ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਟਰਸਟ ਆ ਵਗਦੀ ਰਾਵੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਚ ਰਮਦਾਸ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਮੇਲਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮੇਲਾ 2 ਘੜੀਆਂ। ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੀ। ਆ ਮੇਰੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੇਲੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਇੱਥੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਗੀਤ ਸਭ ਤੋਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰਮੀਤ ਬਾਵਾ ਜੀ ਸੀ, ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਮਰਜੀਤ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀ, ਸਵਿੰਦਰ ਭਾਗੋਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਕਰਮਜੀਤ ਜੋਤੀ ਕੀਲੀ ਸੀ ਹੈਗੀ, ਤਜਿੰਦਰ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਹੈੱਡ ਮੈਡਮ ਜੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦੇ। ਆ ਸਭ ਅਵਾਰਡ, ਆਵਾਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਹਰਲੀਨ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਖੁਦ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣ ਕੇ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਫੋਟੋਆਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ। ਉਹ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਭੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਹ ਫੋਟੋ ਥੋੜੀ ਦਿਖਾਓ ਜਰਾ, ਆਹ ਦਿਖਾਓ ਜਰਾ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਲ 'ਚ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਭੰਡਾ ਨਹੀਂ ਕਰ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਇੱਕ ਭੰਡਾ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰਨਾ। ਆ ਕੁਦਰਤੀ 2 ਫੋਟੋਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਦੀ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਥੱਲੇ ਮੇਰੀ ਆਡੀਅנס ਬੈਠੀ, ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਬੈਠਾ, ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਭੰਡਾ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਹੋਰ भी है भी ये देखो। और देखिए इस समय ये जो अभी आपको दिखा रहे थे जसविंदर जी सिंह जी कि जो बाजवा जी हैं, जो अमृतसर के रहने वाले, अमृतसर में बाजवा जो बहुत लोग रहते हैं, वहाँ पर बाजवा होती है। तो देखिए इन्होंने दिखाया जो अपने जो कल्चर प्रोग्राम करते थे, गीत लिखते थे कॉलेज में, अपना जो प्रोग्राम होता था, यूथ फेस्टिवल होता था, वहाँ पर भी ये नाच गाना, गीत गाना सब करते थे। तो जसविंਦਰ ਜੀ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਭੰਡਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕਿੱਟ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹਸਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਹਨੇਰੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਪਸੀਨਾ ਆਂਡਿਆ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁੱਕ ਰਿਹਾ। ਦੱਸ ਜਰਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ? ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਨਾ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਟ੍ਰੇਨ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਅੱਧੀ ਉੱਧਰ ਹੈਗੀ, ਅੱਧੀ ਉੱਧਰ ਹੀ। ਲਾਸਟ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਟ੍ਰੇਨ ਰੁਕਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਮੇਡੀ ਬਹੁਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁੜਤਾ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾਲਾ ਲਮਕਦਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਰਮਦਾਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ 17 ਸਾਲਾਂ ਬਾਬਾ ਸੀਟ ਤੇ ਸੁੱਤਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਵੀ ਸੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭੰਡਾ ਦੇ ਡਾਇਲੋਗ 'ਚ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਦਾ। ਇੱਕ 17 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਬੰਨੇ ਸੁੱਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਧਰੋਂ ਹਨੇਰਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਨਾ ਹੌਲੀ ਜੀ ਮੈਂ ਛੇੜਿਆ, ਵੀ ਲਾਈਟ ਜਗਾਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਖੱਬੀ ਗਲਤ ਮੇਰੇ ਚਪੇਟ ਵੱਜੀ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਭੇ ਨਾ ਉੱਧਰੋਂ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਲੰਘਦਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਖਿੱਚਿਆ ਨਾ, ਚੈਨ ਖਿੱਚੀ ਗੱਡੀ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਖੱਬੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੇਰੀ ਚਪੇੜ ਵੱਜੀ। ਮੈਂ ਹੌਸਲਾ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ 17 ਸਾਲਾਂ ਸੀਟ ਤੇ ਸੁੱਤਾ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਿਆ? ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਿਆ? ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਚੈਨ ਖਿੱਚਣ ਡਿਆ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਲੰਘਣ ਡਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੈਨ ਸਾਲਿਆ ਸਵਾਹ ਖਿੱਚਣ ਡਿਆ, 3 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਸਾਲੇ ਮੇਰਾ ਨਾਲੇ ਖਿੱਚੀ ਜਾਣਾ। ओ यानी कि कहते हैं कि चैन खींचने के बता है अंधेरे में ये नाले खींचते रहे, तभी बुजुर्ग जो होता थप्पड़ लगा रहे थे। ਦੂਜੀ ਇੱਕ ਸਕਿੱਟ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ। ਹੋਰ ਪਤਾ ਇਹ ਕਿਆ ਇਦਾਂ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਤਾਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇ ਪੁੱਤ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾਗਾ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੇ ਪੁੱਤ ਬਾਹਰ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕਾਨੂੰਨ ਬੜੇ ਸਖਤੀ ਬਾਹਰ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੀ, ਲਿਫਟਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗੂ ਜਿੱਥੇ ਮੂਤ ਕਰਨ ਬਹਿ ਗਏ, ਕਾਨੂੰਨ ਬੜੇ ਸਖਤ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਪੰਡਾ ਜਨਾਬ, ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹੇ, ਜਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉਤਰੇ। ਜਦ ਜਾ ਕੇ ਉਤਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਮੌਤ ਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲੀ ਲੱਭਾਂ, ਨਾਲੀ ਕੇ ਲੱਭੇ ਕਿੱਥੇ, ਕੰਮ ਹੀ ਸਾਰੀ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ। ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਜੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਸਲਖਾਨੇ ਨੂੰ ਕੰਨ ਲਾਇਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ੁਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਹਾਉਂਦਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੜਕੇ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਗੜਵੀ ਕੱਢੀ, ਇੱਕ ਕੰਧ ਤੇ ਰੱਖਤੀ। ਮੈਂ ਗੜਵੀ ਵੇਖੀ, ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਗੜਵੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਲਿਫਟਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਤਾਇਆ ਵਾਕਈ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਇਆ ਮੇਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਲਿਫਟਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੀ। ਮੈਂ ਗੜਵੀ ਚੱਕੀ, ਮੂਤ ਕੀਤਾ, ਗੜਵੀ ਕੰਧ ਤੇ ਰੱਖਤੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ $2 ਕੱਢੇ, ਕੰਧ ਤੇ ਰੱਖੇ। ਮੈਂ ਡਾਲਰ ਪਾਏ ਬੁੱਚ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਰ ਬੜੇ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਪਾਤੀ। ਮੈਂ ਭਾਈਆ ਸਾਰਾ ਕੋਡ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਹੀ ਲਾਇਆ, ਇੱਧਰ ਤੇ ਮੂਤਣ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਹੀ। देखिए इसने जसविंदर जीत सिंह ने कहा कि वहाँ पर जो कनाडा में जैसे इन्होंने सुना था वैसे
वहाँ पर सच हुआ कि वहाँ पर पेशाब करने के मूतने के भी पैसे मिलते हैं। वाह जी वाह, जय उनकी कहानियाँ फिर कभी इनको बताएंगे या सुनेंगे इनसे। जसविंदर जीत सिंह जी जो जहाँ पर हमारे सेकंड फ्लोर पर जहाँ पर ये जो इनकी मिसेज एडवोकेट है और जे भी जहाँ पर जो उर्दू के ट्रांसलेटर हैं, थोड़ा जो इन्होंने स्टेशनरी भी रखी हुई है, फार्म वगैरह भी रखे हुए हैं, और ये अम्बरसर के रहने वाले, उन्होंने थोड़ा सा अपनी कहानी जो बताई है, तो ये इनकी किताब भी लिखी है, वो जब रिलीज होगी वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो आप भी कुछ ना कुछ करते रहिए, ये ज़िंदगी में कुछ करने का ही ज़िंदगी नाम है। ये करते थे, और देखो उर्दू में जो सब कुछ जानते हैं, उर्दू पढ़ लेते हैं, उर्दू बोल लेते हैं, तो उर्दू भी एक बहुत अच्छी भाषा है। और जो 1947 से पहले जितना भी गवर्नमेंट का जॉब होता था, वर्क होता था, उर्दू में होता था। आज समय बदला है, पंजाबी या जो जो स्टेट लैंग्वेज है वहाँ पर काम होने लगा, लेकिन पहले लाहौर से लेकर दिल्ली तक उर्दू ही उर्दू चलता था। हाँ, उर्दू में एक जब बात करेंगे फिर मेरे को कहते हैं मेरे को उर्दू में बात कर लेने दीजिए, लो कर लो उर्दू में बात। ਨਹੀਂ ਉਰਦੂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਕੁਦਰਤੀ ਗੋਡ ਗਿਫਟਡ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਰਦੂ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ 80% ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ। ਜਦ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜੱਟ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ 1916 ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰ ਛੜੀਆਂ ਸਾਂ। ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਰਦੂ 1877 ਸਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਥੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਣ ਕੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਗੋਡ ਗਿਫਟਡ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੀ ਬਾਰਡਰ ਪਿੰਡ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਏ ਕੀ ਕੰਮ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਵੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜੱਟ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਬਣ ਕੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਮੈਂ ਟੌਫੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਭਾਂਤੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਦੀ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਛੋਟਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨਾ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਆਏ, ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਲੱਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਡੇ, ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਡਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ परमात्मा के फिर अरदास करता भी ये चैनल सारे चैनलों के ऊपर चैनल जावे, नंबर 10 साडा चले। और देखिए जसविंदर जीत सिंह जी ने कहा कि मैं एक छोटा सा कभी किसी छोटे या बड़े काम के नहीं गोली भेज लेता था, टॉफी भी पेन भी, कभी शर्म महसूस नहीं की। और जो कि इनके पास ज़रूरतमंद आता है जो 10 भी 50 होगा, जैसे सुबह से लेकर शाम तक लोगों को डोनेट भी कर देते हैं। तो देखिए इनकी ये जिंदा दिली है और ये इनका शौक़ है, अपने लिए और समाज के लिए और देश के लिए कुछ कर रहे हैं। जसविंदर जीत सिंह जी ज़्यादा बोर हो जाएंगे लोग सुनेंगे, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, क्योंकि लोग कहते हैं यार बहुत लंबा हो गया। धन्यवाद धन्यवाद दोस्तों, ऐसे कभी कभी चलते चलते फिर कभी किसी से मुलाकात कराएंगे। आप भी जिंदा दिल इंसान बनिए और सोच बदलिए, सोच बदलिए, सोच बदलिए तो सोच बदलेगा, देश बदलेगा।